коллеги, меня зовут Владимир Николаевич Куклин, я врач-анестезиолог, веду собственный видеоблог в YouTube, посвященный актуальным проблемам анестезиологии и интенсивной терапии. Сегодня несколько необычный формат. Во-первых, поскольку я на выезде, работаю в центральной районной больнице, и у меня нет доступа к своей домашней студии. Во-вторых, я решил расширить несколько рамки программы, не только представлять какие-то базовые знания в анестезиологии и интенсивной терапии, а также рассказывать о истории развития, о том, какие исследователи работали в каких областях. И об одном таком человеке, который, в общем-то, внедрил в клиническую практику пропофол, я сегодня и хотел бы поговорить. Его зовут Джон Гленн, он из Великобритании. В 2018 году он получил премию Ласкера. Ласкер – это фонд Ласкера, это общественная неправительственная организация, которая была организована в США в 1946 году бизнесменом и филантропом Альбертом Ласкером. Основная цель этой организации – вручение премий за выдающиеся достижения в области медицины. Премия составляет $250 тысяч и является по своей сути второй Нобелевской премией. И Джон Гленн удостоился этой премии, как я уже говорил, в 2018 году за разработку и внедрение в клиническую практику пропофола. Данный фильм предоставлен мне по доброй воле фонда Ласкера. Я обязался представить эту информацию зрителям. Я также наложил русские субтитры на данный фильм. Поскольку фильм на английском языке, он небольшой, всего 5 минут. Субтитры основаны на машинном переводе. Поэтому не удивляйтесь, если в переводе будут некоторые странности. Но я думаю, что поскольку большинство из вас в какой-то степени владеет английским языком, то данный перевод, он может помочь понять какие-то детали или понять канву разговора. Поэтому усаживайтесь поудобней. Я думаю, что данный фильм будет вам интересен. Under anesthesia, this is probably what knocked you out. This is propofol, one of the most commonly used anesthetics in the world. But it may never have made it to market without the persistence of this veterinary scientist. My name is John Glenn officially, but I tend to be known as Ian all the time because my father was John as well. And I think all the colleagues I've worked with know me as Ian, although I am officially John. Where did you grow up? I grew up on the island of Arran, on a small farm on the island of Arran. It's in the Firth of Clyde, and it just looks across to the Mull of Kintyre, which some people might have heard of. The farm was too small for 2 careers, so I decided to leave the farm and go and study veterinary medicine. Glenn specialized in veterinary anesthesia, which led him to a job at ICI Pharmaceuticals, later renamed to AstraZeneca. My responsibility was to look for new anesthetic drugs. Because of his knowledge of animal anesthetics, Glenn's job was to search for new anesthetics for people. The hunt began with a chemist making a list of what to test from the company's collections. Have we got any old compounds that were not tested as anesthetics that we might test now? 5,000 compounds were tested. One stood out. The needle in the haystack was propofol. Propofol was exceptional because it didn't accumulate in the body and recovery was quick in mice. One of the tests was to look at the recovery of coordination. We had a rod raised above the lab bench, and they had to either balance on the rod for 20 seconds or walk to the end of the rod before that. With the leading anesthetic, the mice passed the test about an hour after they woke. The propofol mice did it in 3 minutes. The clear-headed recovery of propofol, that was something that really did stand out and has been
demonstrated in patients who waken up remarkably clear-headed. But there were times when the drug very nearly failed. The molecule had promise, but there were problems. Propofol has to be mixed with something in order to inject it. The first mixture had side effects. Then there was uncertainty about the dose. The development team had a vote as to whether or not we continue. And by 5 votes to 4, we agreed to continue. It was as near as that, that it might have been halted because of potential problems that really could be overcome. Do you remember being nervous? I can remember exactly where I was sitting at the table. Yeah. I was in 19B15 meeting room at the right-hand side of the table, and the chairman was there. Yeah. Oh, I mean, that'll stick with me. Yeah. Glenn looked for ways around every problem. He developed new technology to make it easier for physicians to administer and dose. It took 13 years to get it to market. I was sometimes said not to be a team player because I would, have my own view on things. And I feel if you've got 6 people paddling a canoe and there's a rock ahead, you don't stop shouting because the other guys say it's fine. How did you have the confidence to keep shouting? That's a bit me, I think. That's my wife. He told you to ask me that. He can be pretty stubborn. If it's something that he believes in, he can be pretty stubborn. I mean, he is like a dog with a bone. If he sets his mind to something, that's it. He's a perfectionist. I think it's just a drug hunter's hunger, that keeps you going. And I think if you see an outcome that is achievable, find ways round and over the barriers. Довольно интересный фильм. Я считаю, небольшие комментарии к фильму. Во-первых, я не совсем верно, что пропофол не накапливается в организме человека. Пропофол накапливается, конечно же, если проводится довольно длительная инфузия, более 3 часов, то пропофол начинает накапливаться в жировой ткани. И при проведении инфузии 24 часа происходит баланс между содержанием пропофола в жировой ткани, в мышцах и в крови, да. И после проведения 24-часовой инфузии пропофола считается, что концентрация одинакова во всех этих 3 средах. И для того, чтобы пробудить пациента, да, разбудить его, останавливается инфузия, для этого необходимо 45 минут как минимум для того, чтобы больной проснулся, поскольку будет постоянно происходить высвобождение пропофола из жировой ткани. Но так или иначе, этот препарат, который в обычной анестезиологической практике вызывает очень быстрое пробуждение. Самый интересный феномен – это ясность мышления. Особенно это выражено у пожилых пациентов. Мы используем тотальную внутривенную анестезию с пропофолом для пожилых пациентов. И, конечно, когнитивная функция у них восстанавливается буквально в течение 30-40 минут. И поскольку я работаю в отделении дневной хирургии, то это позволяет им отправляться домой. Очень хорошее оставляет впечатление препарат у пациентов. Пациенты очень довольны. У них нет ретроградной амнезии. Очень напоминает, когда вводишь больного в наркоз пропофолом, то больной что-то тебе рассказывает, вдруг этот рассказ обрывается на полусловии, и когда больной просыпается, он начинает рассказывать то же самое уже с того места, где он остановился. То есть, в общем,
довольно интересный феномен. Нет никакой ретроспективной амнезии, и больные хорошо помнят все, что происходило непосредственно перед введением анестезию. Притом помнят как взрослые, так и дети. У меня был один ребенок, 4-летний, которому я сказал, что сейчас вот тут молочко введу тебе, винифлон. Вот он заснул. Когда он проснулся, он сказал: доктор, вы меня обманули, это было не молочко, это было снотворное лекарство. Так что вот поэтому даже дети понимают, что это, в общем-то, препарат. Вот. Но пропофол дает очень хорошее сновидение, поэтому у большинства пациентов оставляет очень хорошее впечатление пропофол, и когда они приходят на повторную операцию и спрашивают, какой будет наркоз, то они с удовольствием соглашаются, у них уже нету какого-то стресса, они понимают, что это будет все довольно безопасно, и никаких последствий после данного наркоза у них не будет. Ну, на этом я хотел и закончить свои комментарии. До новых встреч. Пишите свои, как говорится, комментарии внизу. Внизу я также поместил ссылку на оригинал этого фильма. Тот, кто хочет посмотреть фильм в оригинале без субтитров, то вот кликайте на ссылку и можете посмотреть оригинальный фильм. Вот, спасибо за ваше внимание и до встреч на канале. До свидания.